हेलो मित्रों, वेलकम टू गुजरात बायोलॉजी। तमे छो मनीष मेवाड़ा साथे। तो मित्रों फरी एक बार आपणे जे भणी रह्या हता नीट स्पेशियल 2019 आज हूँ तमारी समक्ष विडियो नंबर 17 लईने हाजर छूँ। आज थई छे 5/4/2019 मित्रों। आज आपणे 17 चेप्टर पूरा थई जशे मित्रों। अने हूँ तमने नवा टॉपिकनी चर्चा करूँ, नवा चेप्टर विषे चर्चा करूँ एना पहला हूँ तमने कही दूँ, जो तमे मारी चेनल पर नवा छो मित्रों तो आज सब्सक्राइब करी दो और बाजुमां जे बेल बटन छे क्लिक करी दो, जेथी तमने नवा विडियोनी नोटिफिकेशन मळती रहे अने तमे नीट माटे हजी वधारे ने वधारे अपडेट थता रहो। मित्रों एक बीजी इन्फॉर्मेशन आपवा मांगू छूँ कि हूँ तमने थोड़ाक ज दिवसोमां एवो विडियो मूकीश कि तमारे नीटनी एक्जाममां पेपर केवी रीते लखवुं, कयो क्वेश्चन कया मतलब सब्जेक्टना प्रश्नों पहला लखवा केवी रीते लखवा एना विषेनी हूँ तमने थोड़ीक ट्रीक आपवानो छूँ कि केवी रीते नीटनुं पेपर लखी शकाय अने सारी रीते मार्क्स मेळवी शकाय, वधारेमां वधारे टाइम बचावी अने टाइमनो उपयोग करी केवी रीते आपणे पेपर सारुं लखी शकीए। तो एना माटेनो एक सरस मजानो विडियो मूकवानो छुं थोड़ाक ज दिवसोमां। तो ए ध्यान आपजो मित्रों अने ज्यारे पण मूकું त्यारे जोई लेजो मित्रों, जेथी तमने काम लागी शके। तो आजे मित्रों आपणे नीट स्पेशियल 2019 कार्यक्रमनी अंदर आपणे आजे जे चेप्टर भणवानुं छे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, एटले कि प्राणीओमां चेताकीय नियंत्रण और सनियमनना प्रश्नों और जवाबों हूँ चर्चा करीश डिटेल में मित्रों। तो छेक सुधी विडियो जोजो अने नोट करवानुं तो भूलता ज नहीं मित्रों, कारण के बधुं ज याद रहतुं नथी आपणने, एटले नोट करवुं जरूरी है। इन फ्यूचर आपणे वांची शकीए अने याद राखी शकीए, समझी शकीए, एटला माटे नोट जरूरथी करजो। अने फरीथी कही दऊं छेक सुधी विडियो जोजो, जेथी बधा ज प्रश्नों कवर थाय। जे एक प्रश्न में 2-3 प्रश्नों जवाब मळी रहेशे एवा प्रश्नों मैं अहींया लीधेला छे अने हूँ तमने एटला डिटेल साथे अहींया समजावीश जेथी तमने फायदो थाय मित्रों। तो मित्रों फरी आपणे शरूआत करीए प्राणीमां चेताकीय नियंत्रण अने सनियमनना प्रश्नों अने जवाबोनी। तो मित्रों प्रथम प्रश्न छे, नीचेनामांथी कई मस्तिष्क चेता हृदयना धबकारानुं नियंत्रण करे छे? आपणे शोधवानुं छे कई चेता छे धबकारानुं नियंत्रण करे छे। तो मित्रों हूँ तमने एनी समजण आपी दऊं कि 10मी मस्तिष्क चेता, 10मी मस्तिष्क चेता एने कहेवाशे वेगस के एनुं बीजुं नाम पण हूँ तमने कही दूं न्यूमोगेस्ट्रिक चेता। याद राखजो मित्रों, वेगस के न्यूमोगेस्ट्रिक, आना बे नाम कहूँ छूं। 10मा नंबरनी चेता छे वेगस के तो न्यूमोगेस्ट्रिक चेता जे एक्चुअली लंब मज्जानी पार्श्वी बाजू, आवो पण प्रश्न पूछाई शके छे मित्रों। तो याद राखजो मित्रों, लंब मज्जानी पार्श्वीय बाजू नवमी मस्तिष्क चेतानी पाछळथी उत्पन्न थाय छे। याद राखजो मित्रों, पाछळथी उत्पन्न थाय छे। अहींया हूँ तमने स्पष्ट कहूँ छूं, आवो पण प्रश्न पूछाई शके छे कि आ अहींया प्रश्न पूछ्यो हृदयना धबकारानुं नियंत्रण करे छे। तो अहींया हूँ तमने कही दूं 10मी चेता जे कि वेगस चेता, जेने न्यूमोगेस्ट्रिक चेता पण कहेवामां आवे छे, अने जे लंब मज्जानी पाछळथी जे नवमी चेतातंत्रनी पाछळथी लंब मज्जानी पार्श्वी बाजू नवमी चेतानी पाछळथी उत्पन्न थाय छे अने तेने मिश्र चेता पण कहेवामां आवे छे मित्रों। एनुं नाम पण हूँ तमने कही दूं मिश्र चेता पण आपणे कहीए छीए, जेना अंदर संवेदी तंतु जे होय छे, मिश्रमा 2 प्रकारना तंतु होय छे मित्रों, तमने खबर छे संवेदी अने चालक। तो जेना संवेदी तंतु होय छे कोष्ठी अंगोनी दीवाल पर आवेला रिसेप्टरने वींटळायेला होय छे। याद राखजो मित्रों कि जेना अंदर संवेदी तंतु होय छे जे कोष्ठी अंगोनी दीवाल पर आवेला रिसेप्टरने वींटळाय होय छे, ज्यारे चालक तंतु होय छे मिश्रीय जे चेता छे एमां चालक तंतु होय छे ए कोष्ठी अंगो, जेवा के याद राखजो मित्रों हृदय, पाचन मार्ग, परीक्षा में गमे ते पूछाय तो याद राखजो हृदय, पाचन मार्ग, श्वासवाहिनी, मूत्रपिंड, प्रजनन मार्ग वगैरेनी दीवालना स्नायु फरते वींटळायेला होय छे। कया तंतु? फरीथी कही दूं चालक चेता तंतु। आ बधा अंगोनी फरते वींटळायेला होय छे कोष्ठी अंगो। याद राखजो मित्रों हृदय, पाचन मार्ग, श्वासवाहिनी, मूत्रपिंड, प्रजनन मार्ग वगैरे। अने ते हृदयना धबकारानुं पण नियंत्रण करे छे। छेल्ली लाइन जे आपणो प्रश्न छे हूँ बोल्यो कि आ जे चेता छे शुं करे छे? हृदयना धबकारानुं नियंत्रण पण करे छे। एटला माटे अहींया रोमन अंकमां लख्युं छे मित्रों 10मा नंबरनी चेता, ऑप्शन ए जवाब साचो छे। राइट, परीक्षाना अंदर आवी रीते ज पूछाशे मित्रों नंबर प्रमाणे। तो तमारे नंबर प्रमाणे बधी ज चेताओने तैयार करवानी रहेशे मित्रों। राइट, अहींया हूँ लखुं छुं कि 10मा नंबरनी जे चेता छे ए धबकारा नियंत्रण करे छे मित्रों। बीजा नंबरनी प्रश्ननी वात करीए, कीकी खाली जग्यानो भाग छे? राइट, तो अहींया ऑप्शन आपे छे मध्यस्तर, कोरोइड, कोयोइडल अने नेत्रपटल अने मध्यस्तर ने कोरोइड। तो हूँ तमने कही दूं कि कीकी 2 स्तरो धरावे छे। बहारनुं स्तर मध्यपटल साथे सातत्य धरावे छे। फरीथी कही दूं कि बहारनुं स्तर छे ए मध्यपटल साथे सातत्य धरावे छे, ज्यारे अंदरनुं पटल छे ए नेत्रपटल साथे जोडाण धरावे छे। राइट, तो मध्यपटल जे कोइडोल कहेवामां आवे छे। राइट, तो अहींया ऑप्शन सी जवाब आपणो साचो आवशे। फरीथी कहूं छुं बहारनुं स्तर छे ए कोइडोल एटले के मध्यपटल साथे सातत्य धरावे छे अने अंदरनुं पटल छे नेत्रपटल साथे जे जोडाण धरावे छे।
રાઈટ, યાદ રાખજો મધ્યસ્તર અને મધ્યપટલ વસ્તુ અલગ છે. અહીંયા મધ્યપટલ સાથે કોઇડોલ જે કહેવાય છે એના સાથે જે ખીકીના 2 સ્તરો છે એમાં એક સ્તર એના સાથે જોડાયેલું છે અને બીજું નેત્રપટલ સાથે જોડાયેલું છે. એટલા માટે અહીંયા ઓપ્શન આવશે સી મિત્રો, યાદ રાખજો. ત્રીજા નંબરના પ્રશ્નની વાત કરીએ આપણે. રેટિના સૌથી વધુ સંવેદી ખાલી જગ્યાએ હોય છે. તો મિત્રો હું તમને કહી દઉં કે રેટિના જે અંદરનો વિસ્તાર છે, અંદરનું પટલ છે, તો આંખની વાત કરીએ આપણે, આ રીતે આકૃતિ દોરી આંખની અંદર, તો આંખની અંદર જે છેલ્લો અહીંયા નીચેની સાઈડ અહીંયા ભાગ હશે અંદર નેત્રપટલ કહેવાશે. અહીં બાજુ અહીંયા આ બાજુ વાત કરું તો ફોવિયા સેન્ટ્રલિસ આવેલું છે. યાદ રાખજો મિત્રો, અહીંયા લખું છું કે ફોવિયા સેન્ટ્રલિસ, રાઈટ, જે અહીંયા ભાગ આવેલો છે અને આની અંદર આ વિસ્તાર એવો છે જે ખૂબ જ સંવેદી હોય છે અને તેને ફોવિયા સેન્ટ્રલિસ ખાડો પણ કહેવામાં આવે છે. અને આ સૌથી સ્પષ્ટ દ્રષ્ટિ માટે જવાબદાર હોય છે મિત્રો. દ્રષ્ટિ માટે છે, દિવસની સૌથી સ્પષ્ટ દ્રષ્ટિ માટે આ જે ફોવિયા સેન્ટ્રલિસ છે વધુ સંવેદી છે એવું કહેવાય છે મિત્રો. એના સિવાય અહીંયા લખ્યું છે મેક્યુલા લ્યુટિના. તો મેક્યુલા લ્યુટિલા એકચ્યુઅલી શું છે? તો પિત્તબિંદુ કે એને કહેવાય છે, અથવા મેક્યુલા લ્યુટિયા પણ કહેવાય છે, પિત્તબિંદુ કે જે અથવા કેન્દ્રસ્થ વિસ્તાર નેત્રપટલનો જે નાનો વિસ્તાર છે જે લેન્સની ઓપ્ટિકલ ધરીની વિરુદ્ધ આવેલો છે, લેન્સની ઓપ્ટિકલ ધરીની વિરુદ્ધ આવેલો છે. તો એ જે મેક્યુલા લ્યુટિયા છે ફક્ત શંકુકોષો જ ધરાવે છે અને આ વિસ્તારમાં શંકુકોષો જ હાજર હોય છે. એટલા માટે તે દિવસના પ્રકાશ માટે ખૂબ સંવેદનશીલ કહી શકીએ. પણ સૌથી વધુ સંવેદી જે છે ફોવિયા સેન્ટ્રલિસ છે મિત્રો. યાદ રાખજો, ડી ઓપ્શન જવાબ આવશે મિત્રો. નેક્સ્ટ વાત કરીએ ચોથા નંબરનો કે સસ્તનોમાં અનુકંપી ચેતાઓ ખાલી જગ્યામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. રાઈટ, ફરીથી કહું છું, સસ્તનોની અંદર અનુકંપી ચેતાતંત્ર છે એ ખાલી જગ્યામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. અનુકંપી ચેતાતંત્ર એ ઉરસ્ય અને કટી, યાદ રાખજો મિત્રો, ઉરસ્ય અને કટી કરોડરજ્જુ ભાગમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. કરોડરજ્જુના અંદર જે ઉરસ્ય વિસ્તાર છે અને કટી વિસ્તાર છે ત્યાંથી, યાદ રાખજો મિત્રો, અહીંયા લખું છું, ઉરસ્ય અને કટી વિસ્તારમાંથી જે ચેતાઓ ઉત્પન્ન થાય છે, અનુકંપી ચેતાઓ એ ઉત્પન્ન થાય છે. અનુકંપી તમને ખબર છે મિત્રો કે હૃદયના ધબકારાને એ શું કરે છે? ઉત્તેજિત કરે છે. અને જે પરાનુકંપી છે લેવલ કરે છે. તો મિત્રો એ આપણે ડિટેલમાં ભણી ચૂક્યા છીએ થિયરીની અંદર. મેં અહીંયા કાર્ડ આપેલા છે, એમાં આ એકવાર આ ટોપિક જોઈ લેજો અનુકંપી અને પરાનુકંપી ચેતાતંત્ર વિશે, જેથી પરીક્ષામાં કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછાય આવડી જાય મિત્રો. આ એક મેં અહીંયા પૂછ્યું છે કે સસ્તનોમાં અનુકંપી ચેતાઓ ખાલી જગ્યામાંથી ઉદ્ભવે છે, તો એ સીધો સી આન્સર આવશે મિત્રો, કટી ઉરસ્ય ચેતા. જો ફરીથી કહું છું કે જે કરોડરજ્જુ એમાં આપણે ઘણી બધી ચેતાઓ ભણી ચૂક્યા છે. ગ્રીવા ચેતા, કટી ઉરસ્ય ચેતા, કટી ચેતા, ઉરસ્ય ચેતા અને નીચે પુચ્છીય ચેતા પણ ભણી ચૂક્યા છે. પણ અહીંયા જે અનુકંપી ચેતાઓ છે એ કટી ઉરસ્ય ચેતાઓમાંથી, મતલબ કે કટી વિસ્તારમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે મિત્રો. તો મિત્રો પાંચમા નંબરના પ્રશ્નની વાત કરીએ કે મનુષ્યમાં કોષ્ઠી અંગો ખાલી જગ્યા વડે ઘેરાયેલા હોય છે. તો મિત્રો હું તમને કહી દઉં કે અનુકંપી અને પરાનુકંપી બંને ચેતાતંતુ કોષ્ઠી અંગોને આવરે છે. બંને, ફરીથી કહું છું, અનુકંપી અને પરાનુકંપી આ બંને કોષ્ઠી અંગોને આવરે છે અને તેની ક્રિયાવિધિનું વિરોધાભાસી રીતે નિયમન કરે છે. હવે હું તમને કહું વિરોધાભાસી એટલે કેવું કે એક ક્રિયાને ઉત્તેજે છે અને ફરી પાછું નિયંત્રણ કરી દે છે. મતલબ એનાથી જે ઓછું નથી લાવતું પણ નિયંત્રણ કરે છે મિત્રો. રાઈટ, ઘણીવાર આપણે અનુકંપી અને પરાનુકંપીમાં એક કન્ફ્યુઝન હોય છે. કેટલાક લોકો કહે છે હૃદયની ક્રિયાનું ઉત્તેજે છે અને વળી હૃદયની ક્રિયાઓ મતલબ ધીમે પાડે છે. ધીમે પાડે છે ઇટ મીન્સ એને જે ઓરિજિનલ જે ધબકારા ચાલતા હતા એ રીતે એને પાછું નિયંત્રણ કરે છે, નહીં કે એનાથી ઓછા કરી દે છે મિત્રો. તો આ રીતે નિયંત્રણ કરે છે, વિરોધાભાસી નિયમન કહી શકીએ આપણે. પણ તે શરીરના સભાન નિયંત્રણ નીચે નથી મિત્રો. યાદ રાખજો, મતલબ આ ઓટોમેટિકલી થાય છે, જે સભાન નિયંત્રણ રીતે નથી. અનુકંપી અને પરાનુકંપી, રાઈટ, જે ઓટોમેટિકલી જે બિહેવિયર છે એના પ્રમાણે થાય છે મિત્રો. સપોઝ કે કોઈ ભૂકંપ જે કે કોઈ એવું ડરવાળી વસ્તુ આપણને મગજમાં આવે છે, તરત જ આપણું હૃદયના ધબકારા ફાસ્ટ થઈ જાય છે અને પછી જો એવું ખબર પડે કે આ તો કંઈક અવાજ આવતો હતો, હેલિકોપ્ટર ઉતરવાનો, તો પછી વળી પાછા નિયંત્રણ થઈ જાય. રાઈટ, તો એ રીતે અનુકંપી અને પરાનુકંપી વિરોધાભાસી ચાલે, રાઈટ, પણ એ સભાન નિયંત્રણ હેઠળ નથી. એટલા માટે અહીંયા ઓપ્શન ડી આપે છે. અનુકંપી અને પરાનુકંપી ચેતાઓ બંને વડે પણ સભાન નિયંત્રણ નથી મિત્રો. તો મનુષ્યમાં કોષ્ઠી અંગો ખાલી જગ્યા વડે ઘેરાયેલા હોય છે. કોના વડે? અનુકંપી અને પરાનુકંપી ચેતાઓ વડે, પણ જે સભાન નિયંત્રણમાં નથી મિત્રો. તો છઠ્ઠા નંબરના પ્રશ્નની વાત કરીએ આપણે. કોર્નિયા પ્રત્યારોપણ ખૂબ જ સફળ થાય છે, કારણ કે એનું શું કારણ છે? તો ઓપ્શન આપ્યું છે કોર્નિયાને સહેલાઈથી પ્રિઝર્વ કરી શકાય છે. બીજું, કોર્નિયા રુધિર કેશિકા અને પ્રતિકાર તંત્ર સાથે જોડાયેલ નથી. ત્રીજું, પદ્ધતિ સરળ છે અને કોર્નિયા સહેલાઈથી મળે છે. તો બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ બધા ઓપ્શન એક જેવા લાગે છે, પણ આપણે જવાબ સાચો લખવાનો છે મિત્રો. પરફેક્ટ જવાબ આવતો એ લખવાનો છે જે ચોપડીમાં આપેલો છે, એનસીઈઆરટીની ચોપડીમાં અથવા ઘણી બધી ચોપડીમાં રેફરન્સ બુકોમાં આપેલો છે. આપણે એ લખવો પડશે વાંચીને. તો નેત્રપટલ
રુધિરવાહિનીઓ વગરનું છે મિત્રો. તમને કહી દઉં કે નેત્રપટલની અંદર રુધિરવાહિનીઓ હોતી નથી, વગરનું છે. એટલે દાખલા તરીકે કોઈ રુધિર પુરવઠો ધરાવતું નથી, માટે તેનું પ્રત્યારોપણ સફળતાપૂર્વક થઈ શકે છે, કારણ કે અંદર રુધિરવાહિનીઓ હોતી નથી. તો ઇઝી પડે છે પ્રત્યારોપણ કરવા માટે, રાઈટ. એટલા માટે અહીંયા ઓપ્શન બી આપેલું છે, કોર્નિયા રુધિર કેશિકા અને પ્રતિકાર તંત્ર સાથે જોડાયેલ નથી, એટલા માટે આપણે એને ઇઝીલી પ્રત્યારોપણ કરી શકીએ છીએ. તો આ એક સાચો આન્સર છે, બી આન્સર. નેક્સ્ટ પ્રશ્નની વાત કરીએ, 7મા નંબરની પ્રશ્નની વાત કરીએ કે દેડકાના ફિનેસ્ટ્રેલા ઓવેલિસ ખાલી જગ્યા મતલબ એ શું છે? તો ઓડિટરી કેપ્સ્યુલમાં આવેલ છિદ્ર જે મધ્યકણને અંતઃકણથી અલગ કરે છે. મધ્યકણની હવા ભરેલ કોટર, કંઠનળી અને ટિમ્પેટિક કોટર વચ્ચેનું જોડાણ અને ટિમ્પેટિક કેવિટીનું બાહ્ય છિદ્ર જે ટિમ્પેટિક મેમ્બ્રેન્સ તે આવરેજ છે. તો મિત્રો આ દેડકાનો પ્રશ્ન પૂછાય છે નીટની અંદર, વારંવાર પૂછાયેલા છે. તમે જૂના પેપર જોશો તો તમને ખ્યાલ આવશે, એટલા માટે મેં અહીંયા પ્રશ્ન લીધો છે. તો દેડકાનું જે ફિનેસ્ટ્રેલા ઓવેલિસ હોય છે, રાઈટ, એ શું હોય છે? તો હું તમને સમજાવી દઉં કે જે ટિમ્પેટિક કેવિટીનું બાહ્ય છિદ્ર હોય છે, ટિમ્પેટિક કેવિટી એટલે કે જે કાનની વાત કરી છે એના અંદર જે પટલ આવેલું હોય છે અને જે બાહ્ય છિદ્ર હોય છે જે ટિમ્પેટિક મેમ્બ્રેનથી આવૃત હોય છે, એટલે કે ટિમ્પેટિક પટલથી એ આવૃત હોય છે, રાઈટ. જો ફિનેસ્ટ્રા ઓવેલિસની વાત કરું છું, જે ટિમ્પેટિક કેવિટીનું બાહ્ય છિદ્ર છે જેને બાહ્ય છિદ્ર કહેવામાં આવે છે, ફિનેસ્ટ્રેલા ઓવેલિસ, અને જે ટિમ્પેટિક મેમ્બ્રેનથી શું હોય છે એટલે કે પટલથી આવૃત હોય છે. તો અહીંયા આન્સર આવશે મિત્રો ડી. 7મા નંબરના પ્રશ્નની અંદર આન્સર આવશે ડી. ફરીથી એના વિશે બીજી હજી થોડીક માહિતી આપણે મેળવી શકીએ કે ફિનેસ્ટ્રા ઓવેલિસ એ અંડાકાર એક છિદ્ર છે જેના દ્વારા કર્ણકોટર ઓડિટરી કેપ્સ્યુલ સાથે જોડાય છે. જે કર્ણકોટર હોય છે ઓડિટરી કેપ્સ્યુલ એટલે કે પટલ સાથે જોડાય છે, જેમાં અંતઃકર્ણ આવેલો છે. એની અંદર શું આવેલું છે? અંતઃકર્ણ આવેલો છે. ફરીથી કહી દઉં કે ફિનેસ્ટ્રેલા ઓવેલિસ એક અંડાકાર છિદ્ર છે જેના દ્વારા કર્ણકોટર ઓડિટરી કેપ્સ્યુલ એટલે કે પટલ સાથે જોડાય છે, કર્ણકોટર, અને જેમાં અંતઃકર્ણ આવેલો હોય છે, રાઈટ. તો અહીંયા ઓપ્શન ડી ટિમ્પેટિક કેવિટીનું બાહ્ય છિદ્ર જે ટિમ્પેટિક મેમ્બ્રેનથી આવૃત હોય છે મિત્રો. નેક્સ્ટ પ્રશ્નની વાત કરીએ, 8મા નંબરના પ્રશ્નની વાત કે સસ્તનમાં દ્રષ્ટિ માટે રસાયણ પ્રકાશ સંવેદી પદાર્થ ખાલી જગ્યા કહેવાય છે, રાઈટ. તો સસ્તનની અંદર જે પ્રકાશ સંવેદી પદાર્થો છે આપણે થિયરીમાં ભણ્યા હશો અને મેં પણ થિયરીમાં સમજાવેલું છે. ઉપર કાર્ડ છે મિત્રો, એ કાર્ડમાં ક્લિક કરજો, જે તમને બધા જ તમારે જે ટોપિક જોવા હોય એ ટોપિક તમે ડિટેલમાં જોઈ શકશો અને બહુ સમજણ સાથે ચિત્રો સાથે છે તો તમને ઇઝીલી ખબર પડી જશે મિત્રો. તો નેત્રપટલની અંદર દંડકોષો જે આવેલા હોય છે પ્રકાશ સંવેદી રંજક કણ રૂડોપ્સિન ધરાવે છે. તમને કહી દઉં ના ખબર હોય તો મિત્રો કે રૂડોપ્સિન ધરાવે છે કોણ? દંડકોષો. યાદ રાખજો મિત્રો કે નેત્રપટલની અંદર જે દંડકોષો આવેલા હોય છે એ દંડકોષો એ પ્રકાશ સંવેદી રંજક કણો છે, રૂડોપ્સિન ધરાવે છે, જે સ્ક્રોટોપ્સિન પ્રોટીન અણુ અને પ્રકાશનું શોષણ કરતા નાના અણુ રેટિનલનું બનેલું છે. યાદ રાખજો મિત્રો, બે અણુનો બનેલા છે કે ક્રોટોપ્સિન પ્રોટીન અણુ સ્ક્રોટોપ્સિન અને પ્રકાશનું શોષણ કરતા નાના અણુ રેટિનલ. યાદ રાખજો મિત્રો, રેટિનલનું બનેલા છે. રૂડોપ્સિનની વાત કરી છે આપણે કે નેત્રપટલના જે દંડ કોષો હોય છે એ પ્રકાશ સંવેદી રંજક કણ રૂડોપ્સિન ધરાવે છે. યાદ રાખજો રૂડોપ્સિન. અહીંયા લખ્યું છે ઓપ્શન આપણો પ્રશ્ન છે સસ્તનમાં દ્રષ્ટિ માટે રસાયણ પ્રકાશ સંવેદી પદાર્થ કયો? તો મેં અહીંયા લખી દીધું રૂડોપ્સિન. તો અહીંયા સી આન્સર એકદમ સાચો હોય છે, જે સ્ક્રોટોપ્સિન પ્રોટીન રેટિનલનું બનેલું હોય છે, જે દ્રષ્ટિ માટેનું સંવેદી એક રસાયણ કહી શકીએ. 9મા નંબરના પ્રશ્નની વાત કરીએ કે નીચેનામાંથી કોને ચેતાપેશીનો એકમ કહેવામાં આવે છે મિત્રો, રાઈટ. તો એકમ કોને કહેવામાં આવે છે? અહીંયા ઓપ્શન લખ્યું છે માયલિન આવરણ, બીજું અક્ષતંતુ, શિખાતંતુ કે ચેતાકોષ. તો મિત્રો સિમ્પલ છે કે ચેતાપેશી એ કોષોની બનેલી હોય છે. અને કયા કોષોની ચેતાપેશી બનેલી હોય છે? તો મિત્રો સિમ્પલ આપણને ખબર પડે કે ચેતાકોષની બનેલી હોય છે. તો મિત્રો ચેતાકોષની વાત આવે એટલે હું તમને એના વિશે થોડીક માહિતી આપી દઉં કે આ રીતે ચેતાકોષ હોય છે. તો પરીક્ષામાં કદાચ એમાં નામકરણ પૂછાય તો તમને આવડવું જોઈએ મિત્રો, એટલા માટે હું ચેતાકોષની અહીંયા આકૃતિ દોરી અને તમને સમજાવી દઉં થોડું ઘણું, જેથી કરીને કદાચ પરીક્ષામાં પૂછાય, રાઈટ, તો તમને એના વિશે સરળતાથી મિત્રો આવડે. એટલા માટે હું અહીંયા આકૃતિ પણ થોડી દોરી કાઢું, થોડી રફ આકૃતિ દોરીશ મિત્રો, પણ કદાચ તમને ખબર પડી જશે મિત્રો, જેથી પરીક્ષામાં પૂછાય તો તમે ઇઝીલી એને લખી શકો મિત્રો, રાઈટ. તો આ રીતે આપણે ચેતાકોષની આકૃતિ આપણે અહીંયા દોરીએ છીએ, રાઈટ, જે તમને ખબર પડે થોડું કદાચ પરીક્ષામાં આમાંથી પૂછાઈ શકે. તો જે આ બહાર જે દેખાય છે આ રહે એ છે શિખાતંતુ મિત્રો. કદાચ નામ નિશાનવાળી આકૃતિ પૂછાય તો એટલા માટે અહીંયા દોરું છું મિત્રો શિખાતંતુ. એના સિવાય અહીંયા વચ્ચે કોષ કેન્દ્ર આવેલું છે, એની આજુબાજુ કણિકાઓ આવેલી છે જેને નિજલની કણિકાઓ કહેવાય છે, જે નિજલ નામના વૈજ્ઞાનિકે શોધી હતી, એટલા માટે નિજલની કણિકાઓ અહીંયા નામદેશન કરું છું. એના સિવાય કોષ કેન્દ્ર છે, આ કોષ કેન્દ્ર છે. એના સિવાય જે આ ભાગ છે આટલો ભાગ જેને કોષકાય કહેવામાં આવે છે, યાદ રાખજો મિત્રો, કોષકાય મેઇન બોડી કહેવામાં આવે છે. કોષ કેન્દ્ર મેં તમને વાત કરી દીધી. એના સિવાય અહીંયા જે કોષ આવેલા છે આ જે તમને દેખાય છે એ શ્વાનનો કોષ છે મિત્રો, યાદ રાખજો શ્વાનનો કોષ. પરીક્ષાની અંદર પ્રશ્ન પૂછાય તો મિત્રો તમને ખબર હોવી જોઈએ. એના સિવાય વચ્ચેનો જે દંડ છે, આ જે દંડ દેખાય છે જેને આપણે ચેતાક્ષ કહીશું,
રાઈટ, યાદ રાખજો મિત્રો, ચેતાક્ષ કહીશું. એના સિવાય ઉપર એક આવરણ આવેલું છે મિત્રો, જે મજ્જા આવરણ કહેવામાં આવશે. અહીંયા જે દંડની આજુબાજુ એક આવરણ આવેલું છે જેને આપણે મજ્જા આવરણ કહીશું મિત્રો. એના સિવાય રેનિવિયર ગાંઠ આવેલી છે. અહીંયા હું ફરીથી રબરથી રબ કરીને હું તમને બતાવું જેથી તમે જોઈ શકો કે અહીંયા અક્ષ છે, રાઈટ. અને આ રીતે જે શ્વાનનો કોષ અહીંયા આવેલો હોય છે એના ઉપર એક મેદી આવરણ હોય છે, રાઈટ, આ રીતે. અને જે વચ્ચે જગ્યા પડે છે, આ બંને મેદી આવરણ અથવા બે કોષો વચ્ચે અહીંયા જગ્યા પડે છે શ્વાનના કોષ વચ્ચે, જે રેનિવિયર ગાંઠ તરીકે જ્યાં આવરણ આવેલું હોતું નથી, મેદી આવરણ આવેલું હોતું નથી, એટલા માટે એને શું કહેવામાં છે? રેનિવિયર ગાંઠ આવેલી હોય છે એવું કહીએ છીએ આપણે. બીજું કે ચેતોપાગમીય ગાંઠ જે છે નીચે આવેલી હોય છે, ચેતોપાગમીય ગાંઠ, રાઈટ. અહીંયા છેક નીચે જે ફૂલેલો ભાગ છે જેને ચેતોપાગમીય ગાંઠ કહેવામાં આવે છે. અને આ બધા જે છે ચેતાક્ષના છેડાઓ, તંતુઓ કહેવામાં આવે છે. તો આ રીતે આપણે ચેતાકોષનું આખું નામનિર્દેશન કરી શકીએ છીએ. પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે છે મિત્રો, એટલા માટે મેં તમને બધા જ નામનિર્દેશન ફટાફટ કહી દીધા. તો આપણો જે પ્રશ્ન છે એ પ્રશ્ન એવો છે કે નીચેનામાંથી કોને ચેતાપેશીનો એકમ કહેવામાં આવે છે? તો સિમ્પલ છે, ચેતાકોષ. નેક્સ્ટ પ્રશ્નની વાત કરીએ આપણે 10મા નંબરના પ્રશ્ન, કઈ મસ્તિષ્ક ચેતા સૌથી વધુ સંખ્યામાં શાખાઓ ધરાવે છે? તો આ એકદમ ગોખવા જેવો પ્રશ્ન છે પણ મહત્વનો પ્રશ્ન છે એટલા માટે મેં તમને અહીંયા લીધો છે મિત્રો. તો કઈ મસ્તિષ્ક ચેતા સૌથી વધુ સંખ્યામાં શાખાઓ ધરાવે છે? આપણે પહેલો પ્રશ્ન આપણે ભણ્યા વેગસ ચેતા, રાઈટ. તો યાદ રાખજો મિત્રો, સી ઓપ્શન વેગસ ચેતા, જે એકચ્યુઅલી 5 શાખાઓ ધરાવે છે. યાદ રાખજો મિત્રો, હું 5 શાખાઓના તમને નામ કહી દઉં કે એક શાખા શું છે કે સુપિરિયર લેરિન્જિયલ ચેતા. યાદ રાખજો મિત્રો, मैं लखूँ छूँ सुपेरियर, परीक्षा में पूछाय तो तमने याद होवो जोईए सुपेरियर लेरिंजियल चेता. याद रखो मित्रों. सेकंड बीजा नंबर की बात करूँ, पाँच हूँ तमने कहेवानो छूँ. बीजा नंबर की बात करूँ रिकरंट लेरिंजियल चेता, लेरिंजियल चेता, राइट. बीजा नंबर की बात करी. तीजा नंबर की बात करी दो. तीजा नंबर की बात करी दो जो चेता है कार्डियक चेता. याद रखो मित्रों, कार्डियाक चेता, राइट. चौथा नंबर की बात करी दो કે ન્યુમોગેસ્ટ્રિક ચેતા, ન્યુમોગેસ્ટ્રિક ચેતા. અને 5મા નંબરની વાત કરી દો કે જે છે એ ડિપ્રેસર ચેતા, ડિપ્રેસર ચેતા. આમ 5 ચેતાઓ શાખાઓ ધરાવે છે. ફરીથી કહી દઉં, કઈ મસ્તિષ્ક ચેતા સૌથી વધુ સંખ્યામાં શાખાઓ ધરાવે છે એવો પ્રશ્ન પૂછાય તો મિત્રો યાદ રાખજો વેગસ ચેતા, જે મેં તમને 5 શાખાઓનું નામ કીધા. સુપેરિયર લેરિન્જિયલ ચેતા, બીજું નામ મેં તમને કીધું, બીજું નામ છે રિકરન્ટ લેરિન્જિયલ ચેતા. સાંભળજો શબ્દો, અક્ષર ખરાબ હોય મિત્રો તો મને માફ કરજો, પણ કારણ કે અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર લખવાનું છે એટલે સ્લીપ થઈ જાય છે પેન, એટલા માટે અક્ષર આવી શકે છે મિત્રો. પણ હું જે બોલું છું એ સ્પષ્ટ બોલું છું જેથી તમે નોટમાં તમે લખતા રહેજો. ત્રીજા નંબરની છે કાર્ડિયક ચેતા, ચોથા નંબરે છે ન્યુમોગેસ્ટ્રિક ચેતા અને 5મા નંબરે છે ડિપ્રેસર ચેતા, ડિપ્રેસર ચેતા, રાઈટ. તો આમ 5 શાખાઓ ધરાવે છે એટલા માટે સૌથી વધુ શાખાઓ ધરાવે છે વેગસ ચેતા. 11મા નંબરના પ્રશ્નની વાત કરીએ આપણે, જો કોઈ વ્યક્તિ દ્રષ્ટિરંજક કણ રોડોપ્સિનની ખામી ધરાવતું હોય તે ખાલી જગ્યા વધુ લેવાની સલાહ અપાય છે મિત્રો. તો આ પણ પ્રશ્ન બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે મિત્રો. તો યાદ રાખજો કે ગાજર અને પાકા પપૈયામાં કેરોટીન હોય છે. યાદ રાખજો મિત્રો, બહુ અગત્યની વાત છે કે ગાજર અને પાકા પપૈયા, રાઈટ. આ બહુ અગત્યનું વાત છે, ભલે ગોખવાનું છે પણ આ પ્રશ્ન પરીક્ષામાં આવી શકે છે. એમાં કેરોટીન હોય છે જેમાં વિટામિન એનું સંશ્લેષણ થાય છે. શાનું સંશ્લેષણ થાય છે? વિટામિન એનું સંશ્લેષણ થાય છે અને વિટામિન એ રોડોપ્સિનના નિર્માણ માટે જરૂરી છે. યાદ રાખજો મિત્રો, તમે થિયરી ભણ્યા હશો અને ના ભણ્યા હોય તો મિત્રો મેં અહીંયા થિયરી મૂકેલી છે. ફરીથી વાર કહી દઉં, તમે મારો કાર્ડ ઉપર છે એના ઉપર ક્લિક કરજો જેથી તમને આ ચેપ્ટરના બધા જ વિડીયો મળી જશે. તો અહીંયા ફરીથી કહું છું, વિટામિન એ શાના નિર્માણ માટે જરૂરી છે? તો રોડોપ્સિનના નિર્માણ માટે જરૂરી છે. તો પૃષ્ઠવંશીમાં દ્રષ્ટિના રંજકણો દંડકોષો અને શંકુકોષોના અગ્રભાગમાં આવેલા છે અને દંડકોષો રોડોપ્સિન ધરાવે છે અને સફેદ કાળા રંગના દ્રષ્ટિ માટે જવાબદાર છે મિત્રો. ફરીથી કહી દઉં કે જો ગાજર અને પાકા પપૈયા કેરોટીન એના અંદર આવેલું હોય છે જે વિટામિન એનું સંશ્લેષણ કરી શકે છે અને વિટામિન એ રોડોપ્સિનના નિર્માણ માટે જરૂરી છે. અને પૃષ્ઠવંશીના અંદર જે દ્રષ્ટિના રંજકણો દંડકોષો અને શંકુકોષોના અગ્રભાગમાં આવેલા છે. દંડકોષો છે, હમણાં જ મેં તમને પહેલા પ્રશ્નમાં કીધું કે રોડોપ્સિન ધરાવે છે અને સફેદ અને કાળા દ્રષ્ટિની માટે જવાબદાર છે. તો અહીંયા ઓપ્શન સી જે તમને મળી જાય છે જવાબ, ગાજર અને પાકા પપૈયા. એટલે જ મિત્રો મેં તમને કીધું હતું કે તમે બધા જ પ્રશ્નો ડિટેલમાં જોજો જેથી હું તમને બીજી બધી માહિતી આપું એ પણ તમારે કામની લાગે અને પરીક્ષામાં તમે એક કરતાં વધારે પ્રશ્નો એક જ પ્રશ્નમાંથી સમજી શકો. તો અહીંયા જવાબ આવશે ગાજર અને પાકા પપૈયા. 12મા નંબરનો પ્રશ્નની વાત છે કે ચેતાતંતુઓ એક્શન પોટેન્શિયલ ઉર્મિવેગ ત્યારે જ ઉત્પન્ન થાય છે જ્યારે પોઝિટિવ અને નેગેટિવ ભાર અક્ષતંતુ પટલની બહાર અંદરની તરફ ફેરવાય છે. કારણ કે કેવી રીતે એક્શન પોટેન્શિયલ એટલે કે સક્રિય કલાભી સ્થિતિમાન ઉત્પન્ન થાય છે એવી વાત કરી છે અહીંયા, રાઈટ. તો જ્યારે ચેતાતંતુ ઉત્તેજિત થાય છે તો ત્યારે તેનું પટલ સોડિયમ આયન્સ માટે પ્રવેશશીલ બને છે. આ રીતે
જે પટલ હોય છે એ પટલની અંદર સોડિયમ માર્ગ આવેલા હોય છે અને જ્યારે ઉત્તેજિત થાય છે, જ્યારે કોઈ સંવેદના આવે છે, આ રીતે ટચ થાય છે ત્યારે એનું જે પટલ હોય છે એ સોડિયમ આયન્સ માટે પ્રવેશશીલ બને છે અને તેથી એક્ઝોન કલાની અંદર જેટલા K+ આયન બહાર નીકળે છે, અહીંયા ધ્યાન આપજો કે જેટલા K+ આયન બહાર નીકળે છે તેનાથી વધુ Na+ આયન અંદર પ્રવેશે છે મિત્રો, યાદ રાખજો, તેનાથી વધુ Na+ આયન અંદર પ્રવેશે છે, તેના પરિણામે કોષની બહારના ધનભાર અને ઋણભારમાં ફેરફાર થાય છે અને પટલ જે છે વિધ્રુવીકૃત થાય છે। ફરીથી કહી દઉં મિત્રો કે શું થાય છે કે એક્શન પોટેન્શિયલની વાત કરી છે, સક્રિય કલા વિસ્થિતિમાનની વાત કરી છે કે જ્યારે ચેતાતંતુ ઉત્તેજિત થાય છે, જ્યારે કોઈ સંવેદના થાય છે ત્યારે શું થાય છે, તેનું પટલ જે છે સોડિયમ આયન માટે પ્રવેશશીલ બને છે, સોડિયમ આયન્સ માટે। તો તેથી એક્ઝોન કલામાં જેટલા K+ આયન બહાર નીકળે છે, અહીંયા K+ આયન જે બહાર નીકળે છે રાઈટ, તેથી વધુ Na+ આયન અંદર પ્રવેશે છે, તેના કારણે લેવલ કરવા માટે તેના પરિણામે કોષની બહાર જે છે એ ધન અને ઋણભારમાં ફેરફાર થાય છે અને એના પરિણામે વિધ્રુવીકૃત થાય છે। મિત્રો તમને ખબર છે અંદર ઋણ વીજભાર છે, એની જગ્યાએ અહીંયા Na+ અંદર આવવાના કારણે વિદ્યુત પ્રવાહમાં ફેરફાર થશે, જેના કારણે એ વિધ્રુવીકૃત બનશે। તો અહીંયા બી ઓપ્શન છે, તમે જોયું ચેતાતંતુમાં વધુ સોડિયમ આયન પ્રવેશને બહાર નીકળતા પોટેશિયમની સરખામણીમાં, મતલબ કે વધુ સોડિયમ આયન પ્રવેશ અને બહાર નીકળતા પોટેશિયમની સરખામણીમાં એ અંદરની સાઈડ વધુ સોડિયમ આયન્સ અંદરની સાઈડ વધુ હોય છે, એટલા માટે અહીંયા એક્શન પોટેન્શિયલ સર્જાય છે રાઈટ। અહીંયા લખ્યું છે અક્ષતંતુની બહાર અંદરની તરફ ફેરવાય છે, પોઝિટિવ અને નેગેટિવ, કોના કારણે? તો અહીંયા લખ્યું છે કે સોડિયમ આયન્સ વધુ અંદર આવે છે કોની સરખામણી, બહાર જે પોટેશિયમ આયનની સરખામણીમાં, એટલા માટે અહીંયા આન્સર આવશે બી મિત્રો। એના માટે મેં તમને સમજાવ્યું જે રીતે આન્સર મળે છે બી। નેક્સ્ટ પ્રશ્નની વાત કરીએ, 13મા નંબરના પ્રશ્નની વાત કરીએ કે રેનવીયર ગાંઠ મને નીચેનામાંથી કયું વિધાન સત્ય છે? તો મેં તમને હમણાં જ ચેતાકોષની આકૃતિ દોરીને સમજાવ્યું કે ચેતાકોષો ચેતાતંત્રનો એક કાર્યકારી એકમ છે, મેં તમને હમણાં સમજાવ્યું, અને સામાન્ય ચેતાકોષ કોષકાય અને લાંબુ અક્ષતંતુ ધરાવે છે। મેં તમને આ રીતે હમણાં દોરીને સમજાવ્યું કે આ કોષકાય છે અને એના સિવાય એક લાંબુ તંતુ છે રાઈટ, જેને અક્ષતંતુ કહેવામાં આવે છે। તો જે બહુસ્તરીય મજ્જા આવરણથી ઘેરાયેલો છે, આ રીતે મજ્જા આવરણ ઉપર આવેલું હોય છે અને આ રીતે તંતુ નીચે આવેલા હોય છે। તો જે મજ્જા આવરણથી ઘેરાયેલું છે, મજ્જા આવરણ શ્વાનનો કોષોની વચ્ચે અસતત હોય છે કે જે શ્વાનના કોષો હોય છે, મેં તમને હમણાં જ એક શ્વાનનો કોષ દોરીને બતાવ્યો તો આ રીતે કે જે શ્વાનના કોષો હોય છે, શ્વાનના કોષોની વચ્ચે અસતત હોય છે અને ખાંચ ધરાવે છે રાઈટ। આ ખાંચને રેનવીયર ગાંઠ કહેવામાં આવે છે અને આ ગાંઠ અને મજ્જાસ્તર ઉર્મિકનું પ્રસરણ ઝડપથી કરે છે મિત્રો રાઈટ। હું ફરીથી એક નાનકડી આકૃતિ દોરીને સમજાવી દઉં, કદાચ તમને ના ખબર પડી હોય તો મિત્રો તમને અહીંયા ખબર પડી જશે હવે કે સપોઝ કે આ ચેતાકોષ છે રાઈટ, આ અક્ષ છે રાઈટ, અને એની ઉપર આ રીતે મજ્જા આવરણ આવેલું છે રાઈટ, આ અસતત મજ્જા આવરણ આવેલું છે અને જેની વચ્ચે રેનવીયર ગાંઠ જે કહેવાશે, વચ્ચે જે જગ્યા રહી જાય છે અને રેનવીયર ગાંઠ કહેવામાં આવે છે, જેના કારણે ઉર્મિવેગનું વહન જે છે કૂદકામય વહન થશે રાઈટ, એટલા માટે ઝડપી વહન થશે એવું કહી શકીએ આપણે રાઈટ। તો ઓપ્શન બી છે કે માયલિન સ્તર અસતત હોય છે, માયલિન એટલે કે મજ્જા સ્તર છે એ કેવું હોય છે? અસતત હોય છે। રેનવીયર ગાંઠ માટે સાચું વિધાન કીધું છે। જો અક્ષતંતુ પડ અસતત હોય છે એ ખોટું છે મિત્રો, ચેતાતંતુ પડ માયલિન સ્તર બંને અસતત હોય છે એ પણ ખોટું છે રાઈટ। ચેતાતંતુ પડ અને માયલિન સ્તર બંને અસતત છે એવું ખોટું છે। માયલિન સ્તર અસતત કહી શકીએ, ચેતાતંતુ પડ તો સતત હોય છે, માયલિન સ્તરથી આવૃત હોય છે, માયલિન સ્તરથી આવૃત હોય છે, પણ સાચો જવાબ બી આવશે કારણ કે અસતત લખ્યું છે એટલા માટે આપણે ઓપ્શન બીને સાચો કહી શકીએ રાઈટ। તો બી ઓપ્શન એકદમ સાચો છે મિત્રો। આપણે નેટની અંદર પરફેક્ટ જવાબ લખવો પડે એવું નહીં કે જે નજીકનો આન્સર એવું ના લખી શકીએ, એકદમ પરફેક્ટ આન્સર લખવો પડે, એટલે માયલિન સ્તર અસતત હોય છે એ જ આન્સર આવશે મિત્રો। નેક્સ્ટ પ્રશ્નની વાત કરીએ, 14મા નંબરના પ્રશ્નની વાત કરીએ કે પાર્કિન્સન્સ રોગની જેની લાક્ષણિકતામાં શું હોય છે? ધ્રુજારી અને હાથ પગની જડતા છે, તે મગજના કોષોના વિઘટનથી થાય છે, જે હલનચલન નિયંત્રણમાં અને ન્યુરોટ્રાન્સમીટરમાં ઉપયોગી છે અને આ ઉપયોગ માટે સંકળાયેલ છે રાઈટ। તો હું તમને કહી દઉં, અહીંયા ઓપ્શન લખે છે એસિટાઇલકોલાઇન, નોરેપિનેફ્રિન, ડોપામાઇન કે આપેલ તમામ। તો હું તમને સમજાવી દઉં કે ડોપામાઇન જે ચેતાપ્રેષક છે, અહીંયા લખું છું ડોપામાઇન જે ચેતાપ્રેષક છે એ અસામાન્ય સ્ત્રાવ મનુષ્યમાં પાર્કિન્સન્સ રોગ પ્રેરે છે। કોનો? ડોપામાઇનનો અસામાન્ય સ્ત્રાવ રાઈટ। અસામાન્ય સ્ત્રાવ શું કરે છે? એ પાર્કિન્સન્સ રોગ પ્રેરે છે, તે મગજના કોષોનો નાશ જે હલનચલન નિયંત્રણ કરતા હોય છે તેના દ્વારા થાય છે। ફરીથી કહું છું, જે હલનચલન નિયંત્રણ કરતા હોય છે એવા કોષોનો, જે મગજના કોષોનું વિઘટન થઈ જાય છે કોના દ્વારા? ડોપામાઇનનો અસામાન્ય સ્ત્રાવ થવાના કારણે। તો અહીંયા પાર્કિન્સન્સ રોગ જેની લાક્ષણિકતામાં ધ્રુજારી અને હાથ પગની જડતા છે, જે મગજના કોષોના વિઘટનથી થાય છે, જે હલનચલન નિયંત્રણમાં અને ન્યુરોટ્રાન્સમીટરના ઉપયોગ સાથે સંકળાયેલ છે, તો એના માટે જવાબ આવશે સી ડોપામાઇન રાઈટ। એમાંથી બીજું કોઈ જવાબ આવશે નહીં મિત્રો। નેક્સ્ટ પ્રશ્નની વાત કરીએ, 15મા નંબરના પ્રશ્નની વાત કરીએ કે નીચે આપેલ
જોડીઓ પૈકી કઈ એક જોડીના રચના ચેતાકોષના બીજા પ્રકારના કોષોથી જુદી પડે છે? તો મિત્રો હું તમને પહેલાં વાત કરી દઉં ચેતાકોષની રચનાની વાત કરી કે જ્યારે તાત્કાલિક રીતે કોષ કેન્દ્રની ફરતે આવેલા પ્રોટીન સંશ્લેષણ માટે યાંત્રિક રચનાઓ ગોઠવાયેલી હોય છે. ફરીથી કહી દઉં છું કે તાત્કાલિક રીતે કોષ કેન્દ્રની ફરતે પ્રોટીન સંશ્લેષણ માટે યાંત્રિક રચનાઓ ગોઠવાયેલી છે, તેને પેરીકેરિયોન્સ કહેવામાં આવે છે. અહીંયા લખું છું, પેરીકેરિયોન્સ કહેવામાં આવે છે. અને બીજું એક રચનાની વાત કરું તો ડેન્ડ્રાઇટિસ. સામાન્ય રીતે ટૂંકા અને સાંકડા થતા વધુ શાખિત પ્રવર્ધો છે. આ રીતે જે કોષકાયની આજુબાજુ જે ડેન્ડ્રાઇટિસ આવેલા હતા આ રીતે, રાઈટ, આ ડેન્ડ્રાઇટિસ જે શાખિત પ્રવર્ધો છે જે એક કે તેથી વધુ હોય છે, આ બંને ચેતાકોષોમાં હોય છે. અહીંયા લખ્યું છે, ફરીથી કહું છું, નીચે આપેલા જોડીઓ પૈકી કઈ એક જોડીના રચના ચેતાકોષના બીજા પ્રકારના કોષોથી જુદી પડે છે? તો પહેલો ઓપ્શન રસધાની તંતુઓ, તો એ ખોટું છે. બીજો ઓપ્શન છે કશા અને મજ્જાકીય પડ, એ પણ ખોટું છે. અહીંયા ચેતાકોષ માટે એવું કશું આવશે નહીં, રાઈટ. ત્રીજું છે કોષ કેન્દ્ર અને કણાભસૂત્ર, એ પણ ખોટું પડે છે. અને લખ્યું છે પેરીકેરિયોન અને ડેન્ડ્રાઇટ્સ. તો ડેન્ડ્રાઇટ્સ અને પેરીકેરિયોન્સ છે એ એક જોડના રચના ચેતાકોષના બીજા પ્રકારના કોષથી શું કરે છે? જુદા પડે છે. પેરીકેરિયોન્સ મેં તમને કહી દીધું કે કોષ કેન્દ્રની આજુબાજુ એવી રચનાઓ આવેલી હોય છે પ્રોટીન સંશ્લેષણ માટેની, જેને પેરીકેરિયોન્સ કહેવામાં આવે છે. અને બીજું ડેન્ડ્રાઇટ્સ એટલે ચેતાકોષ કાયની આજુબાજુ જે તંતુ આવેલા હોય છે, નાના સાંકડા ટૂંકા અને વધુ શાખિત પ્રવર્ધો કે જે એકથી વધુ હોય છે. તો આ બંને ચેતાકોષના અંદર બીજા પ્રકારના ચેતાકોષથી જુદી પડે છે. એટલા માટે ઓપ્શન આવશે ડી, પેરીકેરિયોન્સ અને ડેન્ડ્રાઇટિસ. તો અહીંયા આપણે 15 પ્રશ્નો સમજ્યા, જેના અંદર તમને ઘણી બધી માહિતી મળી હશે. એક પ્રશ્નમાંથી 2-3 પ્રશ્નોના જવાબ કદાચ ખબર પડી ગઈ, સમજણ પણ મળી હશે. મિત્રો ધ્યાનથી જો સાંભળ્યું છે અને નોટ કર્યું છે તો મિત્રો તમને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. તો નેક્સ્ટ વિડીયો હું કાલે ફરીથી નવા ચેપ્ટર સાથે હું આવીશ, જે રાસાયણિક સહનિયમન અને સંકલન જે ચેપ્ટર છે એ ચેપ્ટર વિશે હું હવે નેક્સ્ટ કાલે વિડીયો મૂકીશ. તો એ વિડીયો જોવાનું ભૂલતા નહીં મિત્રો. ત્યાં સુધી મિત્રો આવજો, લાઇક કરવાનું ભૂલતા નહીં, અત્યારે સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, શેર કરજો. ગુજરાત બાયોલોજી નીટ પ્લસ મારો ફેસબુક છે, ગુજરાત બાયોલોજી મારો ટ્વિટર છે, ગુજરાત બાયોલોજી નીટ પ્લસ મારો ઇન્સ્ટાગ્રામ છે. તો મને મારા મેલ આઈડી ઉપર પણ મેસેજ કરી શકો છો, mewada manish1@gmail.com. અને તમે ત્યાં સજેશન આપી શકો છો, કોમેન્ટ પણ મને કરી શકો છો. મને ખૂબ જ ગમશે અને તમારો ખૂબ જ સારો સપોર્ટ છે, જેથી આપણી ચેનલ હજી વધારે ને વધારે આગળ મતલબ પ્રગતિ કરી રહી છે. તો હજી વધારે મને સપોર્ટની જરૂર છે. મને મિત્રો સપોર્ટ કરજો, શેર કરજો બધી જગ્યાએ, જેથી આ વાત બધા સુધી પહોંચી શકે. આવજો મિત્રો, થેન્ક યુ સો મચ.